हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ प्रार्थना करने के लिए। बोलो, आज मैं अपने दिल को कठोर ना कर सकूं, जो कुछ मैं सुनूं वो फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। मैंने कहा स्वागत है उसकी हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। आज ब्लेस दिन है। आमीन। जितना लंबा होगा, एक वचन में पढ़ना है, बार बार तुझे पढ़िया होएगा। पहला पत्रस उदी 2 उदी 9 आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए उसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। सब बोलो आमीन। कहना तुसी की हो एक चुने हुए लोग, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर दी निज प्रजा हो। ते परमेश्वर ने कहंदा तुहानू अपनी अद्भुत ज्योति च बुलाया, तानू हनेरे चों कड्डिया, कहंदा ओदे गुण जिहड़े आ ओ प्रगट करो। आमीन। एज ए क्रिश्चियन तुहाडी ड्यूटी बनदी कि तुसी परमेश्वर वाले गुण जिहड़े है ओ लोकां दे उत्ते प्रगट करो। ये तुहाडी बुलाहट है। बहुत सारे लोग पूछदे मेरी बुलाहट की है जी, मेरी कॉलिंग की है, परमेश्वर ने मैनू की काम करन दे लई बुलाया। सब तो पहला तुहाडी कॉलिंग ए है, तुहाडी बुलाहट ए है कि तुसी परमेश्वर द्वारा दिते गए वचनां नू पूरा कर सको। ओदी कॉलिंग, ओदी बुलाहट ओदे वचनां दे विच। आमीन। कहंदा परमेश्वर ने तेनू हनेरे च बुलाया। जद तू पापी सीगा, जद तू नशियां दे विच सीगा, तेनू हनेरे दे विच अपनी अद्भुत ज्योति दे विच बुलाया। बाइबल च गल लिखिया जो यूसुफ दे भरा बैठे सीगे और यूसुफ दूरों आ रहा सीगा, ते बाइबल च लिखिया दूरों यूसुफ नू पहचान लिया ओदे भरावां ने। पता क्यों पहचान लिया? तुसी दूरों को बहुत घट लोगों नू पहचान सकते हो, या तो वो बहुत मोटे होन या बहुत पतले होन, पर एक नॉर्मल बंदा अगर आ रहा होए तुसी उन्हें पहचान नहीं सकते। पर यूसुफ नू इसलिए पहचान सके क्योंकि रंग बिरंगा अंग रखा हमेशा ओदी बॉडी ते हुंदा सीगा। हाँ कि ना? ते बाइबल च लिखिया दूरों उन्होंने पहचान लिया उन्होंने। जो परमेश्वर की दया तुहाडे ते आंदी है, तुसी दूरों पहचाने जाते हो। फिर एक क्रिश्चियन होने दे नाते तुसी गिफ्टेड हो। बाइबल च लिखिया, बाइबल दे विच लिखिया कि हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति नू परमेश्वर अपनी आत्मा दे द्वारा किसी ना किसी गिफ्ट दे नाल भरदा। किसी नू एक प्रेरिताई दा गिफ्ट दिंदा, उन्होंने हीलिंग दिंदा, उन्होंने प्रोफेसी दिंदा, किसी नू काम करन दा गिफ्ट दिंदा, किसी नू बोन दा गिफ्ट दिंदा, किसी नू प्रबंध करन दा गिफ्ट दिंदा। पर बाइबल एक गल साफ साफ दसदी है कि तुहाडी लंबी उम्र और तुहाडी ब्लेसिंग तुहाडे गिफ्टां दे उत्ते डिपेंड नहीं करती। एक बंदा गिफ्टेड हो सकदा पर वो जल्दी मर सकदा। बाइबल दसदी गिफ्ट सब नू दिते जांदे, गिफ्ट जरूरी है। गिफ्ट आत्मा दी मर्जी दे नाल हर एक क्रिश्चियन बंदे दे जीवन च आंदे। ऐदा दे लोग हैगे चर्च दे विच जिन्हां नू परमेश्वर दा आत्मा रात नू 2 बजे उठांदा है, क्योंकि उन्हां को प्रार्थना करन दा एक अजीब इंटरसेशन दा एक गिफ्ट है। उन्हां को अपने पास्टर दे लई प्रेयर करन दा एक अजीब बोझ है। ये परमेश्वर दी ड्यूटी है जिहड़ी उन्होंने परमेश्वर ने उन्होंने ब्लेस करन दे लई और उहदे पास्टर लई सुरक्षा रखन दे लई ओदी लगाई। हर एक बंदे दे अंदर एक वखरा गिफ्ट है, बाइबल दे विच लिखिया। पर एक गिफ्ट तानू लंबी उम्र नहीं दे सकते, करैक्टर तानू लंबी उम्र दिंदा। गुण लिखिया तेनू बुलाया गया इस करके कि तू परमेश्वर दे की प्रकट कर सके, गुण प्रकट कर सके। यूसुफ ने एक गुण प्रकट किया अपनी पोती पर दी पत्नी दे उत्ते। जदों उन्हें अपने नाल सोन ले क्या कहंदा, मेरा 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 मालिक पोती पर जिन्हें सारा घर मेरे हाथ च करता, सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ च करती, सिर्फ तू है जिहड़ी मेरे वश च नहीं। पर मैं जे हुण तेनू अपना कर लांगा और तेरे नाल गलत काम करांगा, मेरा विवेक मैनू दोषी ठहराएगा। एक गुण सही नहीं, ये एक अवगुण है। बाइबल च लिखिया उन्हें परमेश्वर दा गुण उत्थे प्रकट किया। अगर तुसी क्रिश्चियन हो तो तुसी परमेश्वर दे गुणां नू प्रकट करन दे लई बुलाए गए हो। अगर तुसी एक गल पकड़ लो तो
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੁਝ 20 ਸਿੱਕੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਫੇਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਅੰਗ ਰੱਖਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਰੱਖੋਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। 7 ਕਲਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਅੰਗ ਰੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੇਵਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਹ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਸੀ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਬੇਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ 20 ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਤੈਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਲੋਗੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਆਓ ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ 20 ਸਿੱਕੇ ਬੀਜ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ। ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਧਰਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਨੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆ ਤਾਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਲਹੂ ਬਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਔਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਣਗੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਵੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਸੁਫ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਯੂਸੁਫ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ 90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅਦਭੁਤ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚਰਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜਦੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ दारू ਪੀ ਲਈ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ दारू ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ दारू ਪੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ दारूड़ी ਹੈ, ਤੂੰ ਡਰੰਕਰ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਮੋਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਅਭਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਐਸੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਐਸੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆऊंगा और मैं नजर आऊंगा। अगर तुम रियल धर्मी हो, स्ट्रेस आंदे तुम दारू पीन नहीं जाओगे, तुम प्रभु ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੋ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 7 ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਔਰ ਘਾਹ ਚਰਨ ਲੱਗੀਆਂ।
ਫਿਰ 7 ਕਰੂਪ ਗਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰੂਪ ਦੀਆਂ ਕਰੂਪ। ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 7 ਬਾਲ, 7 ਕੌਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਫਿਰ 7 ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ 7 ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਸ ਬਹੂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਭਾਲੂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਸੁਪਨਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗੜਬੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਗਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਲੂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਭੇੜੀਆ ਖਾਂਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸੱਦ ਲਏ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਸੱਦ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ ਸੀਗਾ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਜੂਸ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਇਆ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਿਲਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ। ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਔਰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਗਿਫਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨੈਵਰ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਭੇਡ 'ਚੋਂ ਚਿੱਤਕਬਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਹੈਗਾ, ਯੂਸੁਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਮੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ। ਆਮੀਨ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। अगर तुसी धर्मी हो तो दूरों पहचाने जाओगे, ये पहली निशानी होएगी। और हले अगर तक तुसी दूरों नहीं पहचाने जा रहे हो तो मैं तेनू प्रोफेसी दे रहा हूं, तुसी पहचाने जाओगे, तुसी पहचाने जाओगे, दूरों इन्ने आशीषित होंगे। तुसी एक सफल बिजनेसमैन होंगे, परमेश्वर दा आत्मा दस रहा है। सफल व्यक्ति होंगे परमेश्वर दे नाम दे विच। सफल मदर होंगे, सफल फादर होंगे। आमीन। छोटा छोटा आमीन। छोटे कदी सफल होंगे। पर गल ए असी धर्मी हैगे आ या नहीं। आमीन। और हर बंदे नू अपना ज्यादा पता होंदा कि मैं धर्मी हैगा कि नहीं। चर्च विच बैठ के तुसी लोकां दा अंदाजा नहीं लगा सकते। वो किते दे कपड़े पा के आया तुसी अंदाजा नहीं लगा सकते। धर्मी होण दा ओदे तुसी अंदाजा नहीं लगा सकते। ओदी लाइफ दसेगी वो धर्मी हैगा कि नहीं हैगा। ओदे गुण दसणगे वो धर्मी हैगा या नहीं हैगा। आमीन। एक धर्मी बंदा कदी भी बदला लैण वाला नहीं होएगा। नुकसान करने की ताकत रखते हुए भी वो कोई नुकसान नहीं करेगा। जिस पोतीपर ने उन्होंने जेल च पवाया सीगा, प्रधानमंत्री बनने तो बाद दिखाओ यूसुफ नूं एक भी गाल कड्डी होवे उन्होंने। जेड़ी सस ने तनु ताने मारे, वो तान्या करके तुसी प्रेयर की और अपना बच्चा ले लिया 10 साल बाद। हो सकता उस सस नूं परमेश्वर ने उभारिया होए। बच्चा लैन तो बाद उन्होंने गाल कड्डन का मतलब यह है कि तुसी परमेश्वर की बदनामी कर रहे हो और परमेश्वर नूं गाल कढ़ रहे हो। एक धर्मी बंदा समझदा है कि अगर पोतीपर मैनू जेल च ना पांदा ते मैं राजियां दे पकान वाले दे पियान वाले दे प्रधान दा सपना ना दसदा, वो पूरा ना होंदा, 2 साल बाद राजे नूं सपना ना आंदा, ओदा दर्शन समझाण लई मैं ना जांदा ते धर्मी ना ठहरांदा ते राजा प्रधानमंत्री ना बनांदा, ते फिर गुस्सा कादा? फिर कादा गुस्सा पोतीपर दे नाल? बोलो। जिस तुहाडे लोकां दे तानियां ने तुहानूं परमेश्वर दे नेड़े कर दिता, वो गुस्सा करन दी गल नहीं है। रब वाल देखो सिर्फ। आमीन। कादा गुस्सा कर रहे हो? किस चीज का गुस्सा कर रहे हो? कि परमेश्वर की प्लानिंग दे उत्ते गुस्सा कर रहे हो ना? प्रधानमंत्री बनने तो बाद लिखा बाइबल दे विच उन्हें एक भी सजा पोतीपर दे लई नहीं ठहराई, जबकि पोतीपर नूं दोनों हत्थां पैरां नाल बन के घोड़ियां दे पिछे रख के ते पूरा घड़ी सकदा सी पूरे राज दे विच, ते राजा उहनूं रोकदा नहीं।
ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਚਨ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਚਮਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਬਲਿਕਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਨਿਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਔਰ ਉੱਚਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਚਰਚ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਪ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਭਾਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮੋਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਰੰਕੜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਬਸ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ, ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਲੋਕ ਪਾਸਟਰ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਰੀਅਲ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, अन्य जातियों ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਿਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੇਮ ਸੁੱਟੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਥ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ। ਆਮੀਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਭਾਚਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ 'ਚ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੱਟੀਆਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸੁਫ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਨ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਨ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੋਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੋਲਵ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਚਰਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਰ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਜਮਾ, ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਤਕਸੀਮ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਹੁੰਦੇ ਹੋ, 8 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸੀਗੇ ਅੱਜ 12 ਹੋ। ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਈਨਸ ਤਕਸੀਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਸਾਫ਼, ਟੀਮ ਸਾਫ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਸ ਸਾਫ਼। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ,
ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰੇਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਗਿਰਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, 7 ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜ਼ੋਰ ਸੇ, पेट दे विचों हालेलुया, और हर साज बोले हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया, 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 ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, लंबा और ऊंचा बोलो हालेलुया।